विश्व कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्ते ब्रह्मांड प्रदर्शक भक्ति विनायक शांति स्वस्ति ध्याय नमान सत्सनारायण शांति स्वस्ति ध्याय पुरुषोत्तम पौत्र आचार्य देवतम बंदे परम दयाल परम देव साधु आज सत्संग उपस्थित मोर सम्मान्य नेता बाटमंडल पिलाने समस्त हार्दिक प्रतिमास संक्रांति आज सत्संग कर परिवार पंचमहाजीवन सूर्य सार कहगले से कथा कहले मुझे चेंज कर कथा वास्तव में मातृगर्भर मैंने मातृगर्भर जिते आम थे से आमको शपथ कर सारा पर से छाड़े ये कथा आज कहार मन ना आम जो मैंने दीक्षा ग्रहण कर जानते कथा कहार ये कथा मन ना से कथा मैं भूल अच्छी माता गर्भे रही जाथिलु कही भर्तकु आसी सबु गलु भूली माया मोहे पड़ी माया मोहे पड़ी माया मोहे पड़ी होइलु बाई मन रे हरि भजन छाड़ी दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम ये कथा आम कहीकि आसीचु आज कहार मन ना लिखा अच्छे ठाकुर से मन पकड़े आम कौन लोक कहती सब बहुत ज्ञानी गुणी लोक कहती जे अनंत असीम निराकार ईश्वर ताकू कहीं देखिपारे ना कहीं देखती ना से आकाश में रही पवन में रही तेणु देखा जाए ना ये कथा मुझे 2018 जाइली टीटू बंधकर मत से कथा मुझे प्रथम सर्वशेष कही यहाँ कथा माने ईश्वर निराकार ताकू कहीं देखी ना ठाकुर कहते तू ईश्वर को 10 थर देखीचु सहित कथा सूर्य सार आरंभ कले भी मुझे कही युद्ध कथा कही ठाकुर कहते तू ईश्वर को देखीचु सागर कथा कौटी आज आप जिते बड़ जानी पचारू से कहींपारे नहीं ठाकुर कहते तो मातृगर्भे तू ताकू देखीचु तैयारी किए माँ मत गर्भे रखी माँ है माटी बापा है मंजी माटे मंजी पड़ा अंकुर जन्म होगा से गछटा तैयारी कला किए गोटे भ्रूण हेली मत तैयारी कला किए मातृगर्भे से होती ईश्वर ईश्वर देखी ना साधु सत सब कहते विराट विराट व्यक्ति सब कहते ईश्वर निराकार कहीं देखती ना ठाकुर कहते तू 10 थर देखीचु ते से तैयारी कला तुम आगे पचारू हाथ केत तैयारी कला कह पा तो बाहर तार गर्भटा हूँ मनीष तैयारी कारखाना ए कारखाना तैयारी कर ईश्वर जे निराकार जहाँ देखी हेनी तू देखीचु से ते तैयारी कर तू जन जन कि देखीचु सागर कथा से कथा है 300 दिन होगला 250-300 दिन आमको से तैयारी करदे सरीगला आमको आम कहले कुआ कुआ कहते आम कहलु आमको छाड़ी दियो बाहर को छाड़ी दियो कहले कौन करूँ ना आप जहाँ कहे जीवी मुई ब्रजधामे देखी 2 नयन गुरु कृष्ण गोविंद चरण कर्णरे देवी गुणान हस्तरे देवी गुणान पदे तीर्थ करी भ्रमण आउ पिता माता देवदेवी साष्टांगे करी प्रणाम 4टा कथा 5टा कथा नुह ये कड़ा विश्वशांति महायज्ञ करी रामचरित मानस पढ़ी गीता भागवत पढ़ी कड़े गला से कथा किए कही आमको किए कही यही 4टा कथा आग कहवाई आम शपथ करके आसीचु आपर गीता भागवत पढ़ो विश्व शांति यज्ञ कर जिते प्रवचन दब जिते सत्संग जीव ये 4टा पर पढ़ा पड़ो जीवी मुई ब्रजधामे मातृगर्भ पढ़ी ये ब्रजधाम हूँ धूली दूषरित माटी आज आ माटी ना आज माँ मैंने कि अपूर्व सुंदर भाव कर सरकार आज पिला जन्म होती चलो से कथा कहनी जहाँ ये धूली दूषरित माने धरणी आम पड़गले कर्णरे देवी मो नाम सर्वप्रथम हूँ कर्णरे नाम हस्तरे देवी नाम इष्टवृत्ति
ପଦେ ତୀର୍ଥ କରିବି ଭ୍ରମଣ। କାଶୀ ଗୟା ବୃନ୍ଦାବନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏ ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର୍ଥ ଇଏ 1 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥ ନୁହଁ। 1 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା। ମହାମିଳନର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମିଳନ ତୀର୍ଥ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା ହେଉଛି ତୀର୍ଥରେ ଚାଲିବା। ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ତାପରେ ଶେଷରେ କହିଲେ ମାତା ପିତା ଦେବତା ଦେବୀ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସେବାରୁ ବିରତ ହବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ପିତା ମାତା ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ରହିଛୁ ତୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏତିକ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେବେ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳେ ତାହେଲେ କରିବା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏତିକ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବା। ଏତିକଟା ତ ଆମେ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ତା ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଦେବା ଦେବୀ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟ କାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କାଲି କଥା ସେଇ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସେ ମଙ୍ଗଳ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ କହୁଛି ମୁଁ ଆମେରିକାକୁ ନେଇଯିବି ତା ମାଟିଟାକୁ ନେଇଯିବି ଦେଶଟାକୁ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ନେଇଯିବି ତା ଲୋକକୁ ମାରିଦେବି ମୋ ଲୋକ ମରିବେ କିନ୍ତୁ ମାଟିଟା ଦରକାର। ଏକଥା ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲୀଳାପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ସେଇ କଥା କହୁଛି ପ୍ରଣାମର କେତେ ଶକ୍ତି। ଛାଡ଼ିଗଲି କଥାଟା। ଏ ପ୍ରଣାମର ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଣାମ ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଏଇ କଥା କେତେ ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା କହୁଛି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ସବୁ ପ୍ରଣାମର କେତେ ଶକ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଣାମଟା ଆଗରୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଭୁଲିଗଲୁ ଆମେ ବୋଲି ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁ ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଏ ପ୍ରଣାମର କେତେ ଶକ୍ତି। ସେଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। କୌରବ 100 ଭାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏପଟେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଙ୍କର କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ରଖି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ କଲେଣି ତାଙ୍କର କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କହିଲା ଯାହାଟା ବାଧିଲା ପିତାମହଙ୍କ ଭୀଷ୍ମରେ ବାଧିଲା ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି କାଲି ସକାଳୁ ଏ 5 ଭାଇକି ରଖିପାରିବେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଗଲେ 5 ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା। କହିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଳେଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରିବେ। କ'ଣ କରାଯିବ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିକିରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତିଆରି କଲେଣି। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବସିକି 5ଟା ସ୍ୱର ତିଆରି କଲେଣି। 5 ଭାଇକି ସକାଳୁ କରିବେ। ଅପାଣ୍ଡବା କରିବେ ଧରିତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ମଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଉପସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ କରିବ କ'ଣଟା କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧି କଲେ। କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଅମ୍ବିକା ନା କ'ଣ ଭାନୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଏ ରାତି 4ଟାରୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ରାତି 4ଟାରୁ ଭୀଷ୍ମ ଶୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଇଏ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଲୁଗା ଦେଖିବେ ଚାଦର ଟେକିବେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ତାପରେ ପାଦ ସେବା କରିବେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ କାମଟା କରିବ ଦ୍ରୌପଦୀ। ରାତି 2ଟା ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର ଭିତରେ ପଶିଲେ। କୁନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ସେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ମା କାନ୍ଧା ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ। କ'ଣ ନା ଦ୍ରୌପଦୀକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠା। କିଛି କଥା ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଉଠିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲେ। 5 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ ହେବ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା
कहीं द्रौपदी डाकिले कहले जा कृष्ण सागर जा कान्हा सागर जा से डाकुची जा से उठिले धरिकी उठिकी कृष्ण सागर आइले कहले मुझे जहाँ कहबी द्रौपदी से जाई पहुँची गले पितामह भीष्म आश्रम पाखे पहुँची गले पितामह भीष्म शोचती ଏବେ ଆମ ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆମ ଘରେ ସେତେବେଳେ ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ଅନ୍ଧାରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି କବାଟ ଖୋଲିବୁ ଯେଉଁପଟେ ଦୀପ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେପଟରେ ଅଛି ସେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଦରେ ଆଗ ପାଦ ଚଦର କାଢ଼ିବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବୁ ଏତିକି କରିକି ଆସି ଉଠି ଆଇଛି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ସେୟା କଲେ অই সুলক্ষণী হ প্রণাম করেছি পিতামহ সূর্য বলে অই সুলক্ষণ হয়ে থাক একথা সে দুর্যোধন স্ত্রী বলতে প্রতিদিন তারপর হয়েগলা এতে শীঘ্র রাতি পাইগলানি দুর্যোধন স্ত্রী আসিগলানি সে দর্শনটা টেকি ଦେଖିଦେଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି କିଏ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କଲି ଓଇ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହବ କହିଲି 100 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ କଥା ସେଦିନ ଯମରାଜା କହିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତ ଶତପୁତ୍ର ଜନନୀ ହ ଠିଆ ହୁଅ ଯମରାଜା ମୁଁ ଆସୁଛି କହୁଛ ତ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ 100 ପୁତ୍ର ଜନନୀ ହେବି କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଯାଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛ ସେଠି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଠି ସେଇଆ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ ନେଇ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକ୍ଷଣୀ ହ ଆରେ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକ୍ଷଣୀ ହେଲି କହିଲି ତ ଏ 5 ପାଣ୍ଡବ ମାରିବି କେମିତି କିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି ସେ ନଟକୁଟିଆ ଆଇଥିବ ତ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହଁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ ବାହାରେ ଆସ ଭିତରକୁ କୃଷ୍ଣ କବାଟ ବୋଲିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଣାମର କେତେ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା 5 ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ସେ 5 ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀର 5 ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କାହାଠୁ ବୁଝିପାରୁନି ଥରେ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଋଷିକେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର 5 ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେଲା କି କେମିତି ବୁଝିପାରୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5 ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେଲା ଏକା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ ଏକ ପ୍ରଣାମର କେତେ ଶକ୍ତି ସେ ଭୁଲରେ କହିଦେଲେ ତୁମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକ୍ଷଣୀ ଯାହା କହିଲେ କଠିନ କାଟିପାରିବେନି ଯାହା ଖାଲି ପ୍ରଣାମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଣାମରେ 5 ଭାଇକି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ରାଜା ଉଦାଳକ ଋଷି ଉଦାଳକ ତ ସବୁ ବାସ୍ତବ କଥା ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ୍ତ କଥା ଋଷି ଉଦାଳକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ସାଧକ ବହୁ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ହେଲା ପୁଅଟେ ହେଇଛି ପୁଅଟେ ହେଇଛି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସେ ଦେଖିଲେ ସାଧନାରେ ପୁଅର ବୟସ ହେଉଛି 8 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ସେଦିନ ହେଲାଣି 6 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାର ବୟସ ହେଉଛି ଆୟୁଷ ହେଉଛି 8 ବର୍ଷ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଲ ବହୁନଥିଲ ରହୁଥିଲ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଦେଲ ଯଦି ବାପା ମା କ'ଣ ହେବେ ସେ ସାଧନା ଜାଣିପାରିଲେ 8 ଆଉ 2 ବର୍ଷ ମରିବ 8 ବର୍ଷରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫେର ସାଧନା କଲି ସାଧନା ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଡାକିଲେ ପୁଅଟା ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହଠାତ୍ କହିଲି ଜାଣିପାରିଲି ଡାକିଲେ ବାପା ଶୁଣୁ ଯାହା କହିବି ତାହା କରିବୁ ମାତୃ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଯେତେ ସେଇ ପିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସତେ ତାକୁ କହିଲି ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ ପିତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଟିଟା ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ନା ଆଜିଠାରୁ କାଲି ପ୍ରଭାତ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଣିଷ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ